ಗ್ಲೋಬಲ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಹಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪ್ರತಿಭೆ ಅನಾವರಣ. ನವನವೀನ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳ ಮೂಲಕ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಪುಟ್ಟ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು. ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಚಿಂತನೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಶಾಲಾ ಆವರಣ. ಇಂದಿನ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಹತ್ವವಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ಸುಪ್ತ ಪ್ರತಿಭೆ ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಹೊರತರಲು ಇಂದು ನಗರದ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಶಾಲೆಯ ಆವರಣವೆಲ್ಲ ಇಂದು ವಿಜ್ಞಾನ ಲೋಕದಂತೆ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸುವ ಹಾಗೂ ಸೃಜನಶೀಲತೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಮಾದರಿಗಳು, ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ, ಸೋಲಾರ್ ಎನರ್ಜಿ, ರೊಬೋಟಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಕುರಿತಾದ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರದರ್ಶನಗಳು ನೋಡುಗರ ಗಮನ ಸೆಳೆದವು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶಾಲೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ನಾಗೇಶ್ ಪಿಎನ್ ರವರು ಮಕ್ಕಳು ಕೇವಲ ಪುಸ್ತಕದ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗದೆ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಹೇಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ವಿವರಿಸಿದರು. ಶಿಕ್ಷಕರು ಮತ್ತು ಪೋಷಕರು ಮಕ್ಕಳ ಈ ಸಾಧನೆಗೆ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾಗಿ ನಿಂತು ಅವರಲ್ಲಿನ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಚಿಂತನೆಗೆ ಸಾಣೆ ಹಿಡಿದರು. ಶಾಲಾ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಮಕ್ಕಳು ಕೇವಲ ಕಲಿಯುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ವಿಜ್ಞಾನ ಪ್ರದರ್ಶನ ಅತ್ಯಂತ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ. ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲಾ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಪೋಷಕರು ಹಾಗೂ ಶಾಲೆಯ ಹಿತೈಷಿಗಳು ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಎಸ್ ನವ್ಯ ಆದಿತ್ಯ, ಆರ್ ಯು ರೆಡಿ? ಮೇಡಮ್ ಸರ್ ಕಾಣ್ಸಂಗ್ ನೋಡಿ ಸರ್ ಮಗಳು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ. Say loudly. Good morning everyone. My name is Lassi Samson. Today my topic is rainwater harvesting. Important of rainwater covers rainwater. Kids have everyone. My name is Tanmayan. I am from 4th standard. Now I am going to explain the model of hospital. In ancient period, people are suffering from diseases because they don't have specialized hospitals. Nowadays, people are not suffering from diseases because technology is improving. So hospitals play important role in our life. The hospital is a healthcare institution providing patient treatment with specialized health, science and auxiliary healthcare staff and medical equipment. The doctors and nurses are there in hospital. Sick people go to hospital for treatment. There are many beds for patients. There are medical stores in hospital. Thank you. I am Gagnas 2 from CKG. My school name is Global Educational School. Today we are celebrating Science Exhibition. Today my topic is Dr. APJ Abdul Kalam. Abdul Kalam was a great scientist of Abdul Kalam was a great scientist of India. Is also He is also now was the missile man of India. God can move satellites into the space. Science fields, targets and destroys the aircraft. Thank you. Everyone, my name is Lakshya. Today my topic is traffic signals. These colors are red, yellow, green. Traffic follow prevent accidents and help us navigate roads safely. Red light tells us to stop. Yellow light tells us to get ready. Green light tells us to go. These colors are universal, making it easy to follow the traffic. Thank you.
ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ. ನೀವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು Good morning to everyone. My name is Dhanishri from 8th standard. Today I am standing in front of you to deliver a speech on Chandrayaan-3. Chandrayaan-3 is India's third moon mission. It was conducted by ISRO, Indian Space Research Organization. Chandrayaan-3 comes after the launch of Chandrayaan-2. Chandrayaan means the moon vehicle in Hindi. It was launched on July 14, 2023 at 2:35 p.m. IST and started its journey to the space. The launch happened at a space called SDST Shar in Sriharikota. The mission was comprised by a lander Vikram and a rover Pragyan. The mission got into the space by using a big rocket called a launch vehicle Mark 3. The mission got to the space and sent back valuable data. Scientists analyzed this data to learn more about the moon's geology. India became the first country to do a soft landing like the moon's south pole, and the Chandrayaan-3 is landed on the moon on August 23, 2023. Thank you. Next, my friend will continue. Good morning to everyone. Myself, Jayatana. I am from 8th standard. Today, we are standing in front of you to deliver a speech on Chandrayaan-3. Chandrayaan-3 was third moon mission conducted by ISRO. It was launched on July 14, 2023 on August 23, 2023. Only 3 countries, China, USA and USA become first country to land on a south pole, and India only first country to land on a south pole. The weight of a Chandrayaan-3 is 39,000 kg and the weight of a Chandrayaan-3 is 19 kg and the cost of a Chandrayaan-3 is 77 million crores. Thank you. ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಇವತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಪೋಷಕರ ಕಡೆಯಿಂದ ಉತ್ತಮ ಸ್ಪಂದನೆಯನ್ನು ಸಿಕ್ಕಿರುವುದು ತುಂಬ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾವು ಗ್ಲೋಬಲ್ಸ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಟೀಚರಾಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನನ ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದರ ಉದ್ದೇಶ ಏನು ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಕೌಶಲ್ಯನ ಕಲೆನ ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆಯೋದು ಆಗಿದೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಹಲವಾರು ಕಲೆಗಳನ್ನು ಈಗ ಅವರು ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಭೆ ಏನಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ಅವರನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಗ್ಲೋಬಲ್ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಶಾಲೆ 2015-16ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 25 ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ 2025-26ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ 416 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಲುಪಿ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಂದಿನ ಮಕ್ಕಳು ಮುಂದಿನ ನಾಡಿನ ಪ್ರಜೆಗಳು ಹಾಗೂ ಈ ದೇಶದ ಆಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ತಂದೆ ತಾಯಿಯರ ಆಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಈ ಶಾಲೆಯ ಭವಿಷ್ಯ ಕೂಡ ಹೌದು. ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಾವು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಈ ಶಾಲೆಯ ಏಕೈಕ ಉದ್ದೇಶ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಗುವಿಗೂ ಕೂಡ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವುದು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ ಉದ್ಯಮಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾವು ತರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ದಿನ ಈ ಒಂದು ವಿಜ್ಞಾನ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಕೂಡ ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಆ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ವಿಜ್ಞಾನ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಡ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಪೋಷಕರು ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಕ್ಕಳ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಗುರುತಿಸಬೇಕು, ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು. ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು ಕೂಡ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನು ಸಕ್ಸಸ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕು.